حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد علامہ زیغم عباس مجتبائی ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت غلام عباس جپا آپ سرگودا جو کہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقرر راستوں ہوتا ہوا انشاءاللہ رات 9 بجے امام بارگاہ پہنچے گا۔ یہاں پر معروف نوحان قربان جعفری صاحب نوحان کریں گے۔ جو ہمارے باہر سے مہمان ماتمی سنگ کے آئی ہیں وہ بھی مولا کو پرسہ پیش کریں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ شکریہ جناب۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة۔ آ جائیں دعا ہے پروردگار عالم ملک صاحبان کی یہ سب لازمی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں حاضر ہونا، آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی پاک نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ جب بھی موقع ملتا ہے ماجرہ گڑھی میں ملک صاحب، میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان خوش ہو کے شوق سے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ مولا علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں تشریف ماں ہے، مالک کے سخت دور میں سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے۔ 100 دعاؤں کی ایک ہی دعا آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور بھی ضرور آمین کہیے۔ اپنے ہاتھ بڑھا کے جس سینے پہ آپ ماتم کرتے ہیں اس سینے کے سامنے رکھ کے کائنات کے سب سے عظیم گھر کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ 14 معصومین کی توقیر اور عظمت کے صدقے میں روئے زمین پر جہاں بھی مجلس حسین اور ماتم حسین جاری و ساری ہے، مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے یا واقعی آپ کی آواز تھوڑی آ رہی ہے، شاید موسم ٹھنڈا ہے، وجہ ہے بہرحال۔ نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت۔ بے شمار بلند آواز سے کہیے پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس سمارٹ فون ہے، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے مہربانی دونوں ہاتھ اٹھا کے بے شمار کہیے یا علی تیری عزت و عظمت و ولایت سے جلنے والوں کی لعنت۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ ماشاءاللہ ایک ایک چہرہ میں واقف ہوں جناب۔
मलक नई मिट्टू साहब, शाह जी डेदरा से तशरीफ लाए हैं बाबा जी, और हाजी मुश्ताक साहब 25 से मुहर्रम के बानी हैं। तो मेरा ख्याल है सारे बंदे बिल्कुल अपने जानने वाले ही हैं। भाई अलमदार बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आज तो फिर मैं भी बंदे पाक ही पढ़ना पे, क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे हुए हैं जी। अल्लाह आपकी इज़्ज़त रिस्क में इजाफा फरमाए। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं नौकरी पाक शुरू करूँ? मालिक आपको सलामत रखे। मैं पहले जनाब को अपना मौजू बता देता हूँ, अगर आपको मेरा मौजू पसंद आए तो फिर आपसे गुजारिश है कि आपकी सोनी आवाज़ जो है मिंबर तक आए। अभी कुछ दिन पहले हमने आखिरी इतवार था आपका दीपालपुर में, वहाँ एक गुफ्तगू का आगाज़ किया था दीन और वारिसान दीन के उन्वान से। हाजी साहब आपको याद होगा, आज अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इससे अगला मरहला पढ़ूँ और आवाज़ आपकी मिंबर तक सोनी आनी चाहिए। मैं जितनी देर जनाब की मिंबर पर नौकरी करूँगा, मेरा मौजू है कुरान और वारिस कुरान। मेरा भतीजा भी बैठा हुआ जी, मालिक तेरी जवानी सलामत रखे, ज़िंदगी दराज फरमाए। आपको पता है मलिक साहब, शाह जी आपको पता है कि लोग कहते हैं कि शिया मिंबर पे कुरान नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसे शाह जी लोग आमतौर पे कहते हैं कि ना इनके ज़ाकिर को कुरान पढ़ना आता है, ना इनके मजमे को सुनना आता है, नऊज़ बिल्लाह। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर मजलिस में कम अज़ कम 12-14 आयात कुरान की भाईजान पढ़ी जाएँ, ताकि पैगाम पहुँचे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेहतर कोई कुरान जान सकता भी नहीं, क्योंकि सिर्फ हम वो हैं जिनके पीरों के घर कुरान आया है। वरना जब कुरान आ रहा था लोगों के पीर तो दूर की बात, अभी मुसलमान ही नहीं थे। तो इस नुक्कड़ से थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। नौजवान भाई, सोने भाई, शलादे भाई बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आपकी आवाज़ भी मिंबर तक आए। लो जी, मौजू मैंने जनाब को शेयर कर दिया। अब इसकी शाह जी सैयद मलिक साहब, अब इसका अलमदार भाई तकसीम हम इस तरह करेंगे भाईजान, तकसीम ऐसे करेंगे नौजवानों कि हम पहले हिस्से में शाह जी कुरान की शान पढ़ेंगे। जब ये तय हो जाएगा कि कुरान कितनी अजमत का मालिक है, फिर बताएंगे वारिस कुरान कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा देखिए ना, छोटे पुत्र हैं, देखिए ना बड़े बोल रहे हैं, बेटा आप खामोश हैं तो मेरे साथ थोड़ा साथ दीजिए। बेटा ये जो बड़े आते हैं ना, ये आते हैं बीबी पाक को राज़ी करने के लिए, सवाब के लिए। बेटा आप जो है ना, आपने कुछ सीखना होता है। अभी मैं कल पढ़ रहा था मलिक साहब फेसबुक पे, एक आलिम दीन का, इराक़ के एक सैयद आलिम दीन है, मुज्तहिद हैं, उनका एक फरमान फेसबुक पे बड़ा शेयर है, आप में से भी किसी ने देखा होगा। उनसे सवाल हुआ है कि मजलिस सुनना सवाब है तो क्या हम लाइव घर बैठ के सुन सकते हैं? उन्होंने कहा इसमें हर्ज तो कोई नहीं, जायज़ है, लेकिन ज़रूर इमाम बारगाह में जाएँ, ज़रूर जाएँ इमाम बारगाह में, क्योंकि हदीस के लफ्ज़ ये हैं कि जब ज़िक्र हुसैन होता है तो मलाइका नाज़िल होते हैं, तो मलाइका कैमरे से नाज़िल नहीं होते। ठीक है, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात में मैं चाहूँगा कि मिल के बोलिए। दूसरी बात ये है, उस सैयद आलिम दीन ने कहा है कि जब तेरा इज्तिमा, जब शिया तू इकट्ठा होता है ना, तो तेरे इकट्ठे होने से लोगों के दिल जल जाते हैं। इसलिए आप इकट्ठे होकर बैठे। मालिक आपको सलामत रखे, ऊंचा नारा हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं जनाब मैं दोबारा दोहरा के फिर मैं अपनी नमाज शुरू करने लगा हूँ। मलिक साहब, शाह जी, नमाज क्या है? पहला हिस्सा शान कुरान का भाईजान, दूसरा हिस्सा वारिस कुरान का। इतनी देर में मेरा ख्याल है मेरे भाई भी आ जाएंगे, मेरे बाद पढ़ने वाले भाई आ जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको सलाम करके मिंबर पाक उनको दे दूंगा, ताकि वो बड़े ज़ाकिर हैं मौला के, ज़रा उनके मुताबिक माहौल बन जाए। इजाज़त बात शुरू हो जाए। मेरे मौला अली ने कहा पहला हिस्सा शान कुरान। अली फरमाता है जब मेरा जी चाहे, शाह जी दूर बड़ी बैठे हैं, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं इतना कहूँ कि शाह जी उठ के आ जाएँ, क्योंकि सैयद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन माशाल्लाह पहले आप यहाँ बैठते हैं, आज ज़रा दूर बैठे हैं, वहीं से दुआ फरमा दीजिए। मेरी ये हिम्मत या औकात नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे, अच्छा मेहरबानी सदके जाओ, सदके जाओ। मालिक अच्छा, मालिक आपको सलामत रखे। आप बुजुर्ग हैं हमारे, खुदा आपको सलामत रखे। लो जी, हूँ करीब आ गए ने, उन्हें आके मैं 10 भी जड़ा कि पुत्र मैं सैयद नहीं, तो इंशाल्लाह दुआ भी फरमाएंगे। आप तैयार ना सारे भाई? अंकल जी, अली फरमाते हैं पहला हिस्सा शान कुरान का। अब बिल्कुल इधर उधर की फजूल बात छोड़ो, डायरेक्ट मैं नमाज पे आऊँ जी। नमाज शुरू हो गई। शाह जी, बेटा जी, अली फरमाते हैं भाई अलमदार जी, जब मेरा जी चाहे, आंदे शिया जाकिर तबलीग नहीं करते, इन्होंने बंदे तबलीग तो नहीं बोलते, सोना बोलिया जी। जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब मेरा जी चाहे कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतने सोने मोमिन, मालिक आपको सलामत रखे। नौजवान भाइयों देखिए ना, बुजुर्ग कितना अच्छा बोल रहे हैं, आप भी जरा मेरा साथ दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अंकल जी मेहरबानी। हायदरी, मैं अक्सर मिंबर पे कहता हूँ कि जो
बड़े आलिम दीन होते हैं ना, उनको कोई परवाह नहीं, भाई कामरान जी उनको कोई परवाह नहीं होती मजमा बोले ना बोले। मैं चूँकि छोटा सा जाकिर हूँ, मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ, आपकी दुआ के बगैर जुर्रत नहीं कि मैं पढ़ सकूँ, इसलिए मैं बार बार आपको जहमत दूंगा कि सोनी सोनी दुआ जो है वो मिंबर तक पहुँचाइए। जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब मेरा जी चाहे कि अल्लाह मुझसे बात करे फिर मैं कुरान पढ़ूँ। अब अगला फिक्रा अली के मौला का, भाईजान अगला फिक्रा अली के मौला। अली के मौला फरमाते हैं, ये जुमला इस काबिल है कि मैं खुद को भी वाह वाह कहूँ तो हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी का जुमला है। अली के बादशाह हुसैन के नाना फरमाते हैं, जैसे मलिक साहब ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं, वैसे आसमान वालों के लिए ज़मीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तिलावत की जाती है। चाचा जी इस जुमले पे दुआ थोड़ी इसलिए आई है कि बहुत सारे मोमिन आए हैं भाई अभी, और कुछ भाई उनको देख रहे थे, इसलिए आपकी तवज्जो थोड़ी सी हट गई। अब मैं पूरी दाद लेने के लिए जुमला फिर दोहराता हूँ ताकि सोनी दुआ मिंबर तक आए। ऐलान दोबारा सुनिए, शिया सुन्नी अहले हदीस सब ने लिखा है कि जैसे ज़मीन वालों के लिए, मैं नतीजा देने लगा हूँ, आसमान पर सितारे टिमटिमाते हैं, वैसे आसमान वालों के लिए मलक साहब ज़मीन पे वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तिलावत की जाती है। इसका मतलब है रसूल के फरमान के मुताबिक रूए ज़मीन पे हर वो जगह सितारे की तरह चमकती है जहाँ हुसैन की मजलिस जारी है। भाई सदके जावा, खुदा आपके हाथों में सलामत, सारे भाई पूरी कुव्वत से भाई, हर हलाली आखिरी भाई तक, हैदरी अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे भाई, मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा अब मुझे बताइए कितने फरमान हो गए भाई कामरान जी, कितने हो गए जी? 2 फरमान हो गए, अल्लाह आपको सलामत रखे। तीसरा फरमान भाईजान, चाचा जी क्या कह रहे हैं? आ गया ना चाचा जी, आ जाएं बिस्मिल्लाह, आ जाएं, कोई मसला ही नहीं। चाचा जी मैं आपका खादिम हूँ, मैं कोई जाकिर थोड़ी हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, जिसका जहाँ जी चाहे जैसे जी चाहे वो आ सकता है। 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान शाह जी मलिक साहब आ जाएं, बाबा जी आपने आना तो 100 बिस्मिल्लाह, आप आ जाएं जैसे आपका जी चाहे। तीसरा फरमान हाजी साहब उस पाक सैयद का है जो तो को पढ़ा तो नहीं सुनिया, मैं पढ़ाने लग रहे हो, आज जरा सुन लो। उस पाक सैयद का है जिस पाक सैयद के नाम से आपकी फ़िका जिंदा है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के बताइए आपकी फ़िका का क्या नाम है? अल्लाह आपको सलामत करे। तो मेरे मौला सादिक का फरमान है। किसी ने पूछा मौला पहला हिस्सा शान कुरान का, किसी ने पूछा मौला मौजू याद रहे कुरान और वारिस कुरान, कहता मौला भाईजान जो इल्मी बात सुनने के लिए घर से तशरीफ लाते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला अल्लाह में कहता है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नो डाउट नो डिबेट, नमाज ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन मौला क्या अल्लाह हमारे सजदों का मोहताज है? इमाम फरमाया इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, उसे किसी के सजदे की कोई परवाह नहीं। पूरी कायनात अल्लाह को सजदा न करे, उसकी खुदाई में जर्रा नाखून बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। बाजरा गड़ी हो, सैयद और मलक बैठे हो नहीं सकता, नोहा खान बैठे हो नहीं सकता, चौथी सानू कहते लोड भी को नहीं, अतराई कौमा बेबा बैठिया ने, हो नहीं सकता शाह जी कि मेरा जुमला ज़ाया हो जाए। नोहा खान, सादात, मलक साहबान 3 कौमें मेंबर पे मौजूद हैं, बैठक में मौजूद है, सोना बोला जे। इमाम फरमाया पूरी कायनात अल्लाह को सजदा न करे, उसे जर्रा बराबर परवाह नहीं। अब भला तेरे मेरे सजदे की उसे मोहताजी कहा जिसे बतूल झुकती है। हाय 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 हाय, मालिक साहब मेहरबानी, मालिक आपको सलाम। चाचा जी बिस्मिल्लाह, जिसे हुसैन की हैदरी साउंड कमाल चल रहा है जी आपका, मालिक आपको सलामत रखे। शाह जी जिससे हुसैन की माँ भाईजान सजदा करती हो वो तेरे मेरे सजदे का मोहताज होगा, मालिक आपको सलामत रखे। मौजू याद रहे, कुरान और नहीं, इधर से आवाज नहीं आई, कुरान और वारिस कुरान, ये ना, क्योंकि तालिब इल्म हो या बड़ा आलिम दीन हो या मुझ जैसा छोटा सा तालिब इल्म हो, मौजू के अंदर रह के बात करें तो लुत्फ आता है। ज़रा ध्यान रखिए, मौजू सुनने के लिए भी हौसला चाहिए, पढ़ने के लिए भी हौसला चाहिए, सुनने के लिए, वरना इधर से मैं एक बात करूँ एक इधर से करूँ, नारे लगवाऊँ, न्याज में चला जाऊँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेहरबानी वक्त का तकाज़ा है कि आपने पूरा मौजू सुनना है, मैंने पूरा मौजू पढ़ना है आपकी दुआओं के सदक़े में। अच्छा मौला अल्लाह को सजदा ना भी करें, फरमाया हाँ परवाह ही नहीं, इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, सूरह काफ की आपको बड़ा फरमाया वो बेनियाज है, उसे परवाह ही नहीं। तो मौला जब अल्लाह को हमारे सजदे की न ज़रूरत है न मोहताजी है, मौजू याद रहे, सोना बोला जी,
پھر وہ کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ اگر آپ میں سے بندے تھوڑے بولے میں اپنے آپ کو کہہ لوں گا واہ 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 واہ۔ امام فرمایا اللہ اس لیے کہتا ہے نماز پڑھو کہ وہ مخلوق کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہے۔ صدقے جاواں قریب والے بھائیوں، آپ اپنے میرے ساتھ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ اس طرح تھوڑا بولیں گے پھر میں آئندہ سے میں بھی ابا امامہ پہن کے آ جاؤں گا اور ممبر اس طرح رکھ لیں گے، پھر بولیں گے میں وہ سارا کچھ پڑھا ہوا ہوں ان طرح میں کپڑے تھوڑے پانا۔ ٹھیک ہے جی، جتنے آپ یہاں پہ علماء بلواتے ہیں نا ابا امامے والے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ذاکر مجھ تو بھائی کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جانتے ہیں۔ میں کراچی سے لے کے پشاور تک کسی بھی مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں۔ اچھا تو پھر دعا آئے گی۔ اچھا چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اندازے بیان میں کھوئے ہوئے ہیں، مہربانی یہ آپ کی دعاؤں کو صدقہ ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ 3 فرمان میں نے پڑھے، علی مولا کا، نبی مولا کا، صادق مولا کا۔ بھائی جان مٹھو بھائی آپ شروع سے شادی جانتے ہیں، جب میری پوری داڑھی بھی نہیں تھی تب سے آپ مجھے ڈیرے میں پڑھا رہے ہیں، آپ نے انولا پڑھایا مجھے، آپ نے دعائیں دے کے مجھے ذاکر بنایا ہے۔ 15 سال سے میں نوکری کر رہا ہوں شیعہ ممبر پر، 24 سال ہو گئے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے۔ مجھے 24 سال کے مطالعے کی قسم غازی کے علم پاک کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے شیعہ تفسیریں بھی پڑھی ہیں، میں نے سنی تفسیریں بھی پڑھی ہیں، میں نے اہل حدیث تفسیریں بھی پڑھی ہیں، میں نے اردو والی بھی پڑھی ہیں، میں نے فارسی والی بھی دیکھی ہیں، میں نے عربی والی بھی پڑھی ہیں، میں تھوڑے تھوڑے دونوں زبانیں جانتا ہوں۔ مہربانی میرا ساتھ دیجئے، وحدہ لا شریک کی قسم 24 سال کے مطالعے میں قرآن کا اتنا بڑا جملہ کم از کم میرے سینے میں نہیں۔ اوے سیالکوٹ والے ہو آپ سوچو اوے کڈا وڈا ہوگا قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے۔ وہی صدقے جاواں مالی کے صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے ہائے دری۔ بغض علی کو تو نے وراثت میں جو پایا ہے، وہ لہو دکھ رہا ہے جو تیرے بدن میں سمایا ہے۔ ارے تو خود نہیں جلتا علی کے نام سے، یہ سب کچھ تجھے تیرے باپ نے ہی سکھایا ہے۔ لکھ نعرہ حیدری۔ یہ ویسے بڑی اوکھی تھا سیٹ کیا سی، چل پھر کوشش کرنے ہیں، چل ٹھیک ہے۔ نہیں مالک آپ کو سامنے یہ مومنین کے جذبات ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہے تھے، جو بھی فرما رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، بس تھوڑا سا فرق یہ نکلا ان کی ربائی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ علی کا بغض تجھے باپ نے سکھایا ہے، اصل میں ان کا باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان اور بھائی آگے درمیان میں پتہ نہیں میں کہاں تھا، کوئی یاد ہے جناب؟ اور صدقے جاواں کیسا کمال مجمع ہے، کیسا کمال مجمع ہے۔ یا علی تو بولتا ہوا قرآن، یعنی اتنا بڑا ہے عزیز و قرآن، یار اندازہ کیجئے کتنا بڑا قرآن ہے کہ رسول کو کہنا پڑا یا علی تو بھی قرآن ہے۔ یہ مطلب ہے یہ جڑا قرآن ہے یہ کٹ ایڈا بڑا ہے یار کہ رسول کو کہنا پڑا۔ اچھا اب سنیے شیعو، ہاں جی بھائی تمہارا عقیدہ، تمہارا کلمہ، تمہاری اذان، تمہارا ایمان قرآن کے ساتھ ہے، مہربانی سنیے بھائی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سنیو جی بھائی تمہارا عقیدہ، تمہارا کلمہ نہیں ہوتا کلمہ، تمہارا کلمہ، تمہاری اذان، تمہارا ایمان قرآن کے ساتھ ہے۔ وابیو تمہارا کلمہ، تمہارا عقیدہ، تمہاری اذان، تمہارا ایمان، انہوں نے کہا تسی شیعہ سنتے ہیں ملنگو، اصل اللہ علیہ اسی ہاں، اسی قرآن اسی ہاں، الحمدللہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا شیعو جی قرآن کے ساتھ مہربانی، سنیو جی قرآن کے ساتھ مہربانی، اچھا وہابیو جی قرآن کے ساتھ مہربانی۔ اس کا مطلب ہے سارے یہی کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہے۔ چاچا جی میں نے ابھی آپ کو دیکھا ہے چودھری صاحب، اللہ کی قسم ورنہ میں بات ہی کوئی اور شروع کر لیتا، آج دعا فرمائیے گا۔ میں کہتا ہوں شیعو، سنیو، وہابیو، اوے تم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، آپ کو قرآن کا واسطہ، کبھی قرآن سے بھی تو پوچھئے وہ کس کے ساتھ ہے۔
بھائی صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ سلام میں بلند ہے جی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. کل چاچا جی کنڈر میں آپ موجود تھے نا, وہ جو آپ کے ساتھ چودھری صاحب تھے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھک میں, وہ جہاں آئے ہوئے تھے جہاں میں پڑھ گیا ہوں نا ابھی, جودے والی چھوٹی جودے والی, ہاں ایک اتنے تے جوڑی کٹھی بہن تو بہتر سی میرے پاس. اب نہ میں ادھر پڑھنے کا رہا تھا ادھر پڑھنے کا رہا. چل ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعا فرمائیں گے. اب بڑے مجاہد ہیں الحمدللہ, چودھری صاحب ہیں اور بڑی میں نے ان کی کل باتیں سنی ہیں. خدا ان کو سلامت رکھے. یہ فرما رہے تھے کہ صرف میں اپنی ماں کی وجہ سے شیعہ ہوا ہوں. یاد رکھیے بندہ شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب ماں چاہے. میرا خیال ہے آپ بات سمجھے نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھے نہیں. ایک بندے نے کہا تھا کہ مولا مجھے آپ کا بڑا بغض ہے. بندہ کہہ رہا تھا وہ ایسے ایسے بغض تھا تو میں آپ کی دشمنی میں چلتا گیا یہ چھٹے مولا کے سامنے چلتا گیا. اگوں پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا. اب الحمدللہ آپ کو مانتا ہوں اب بغض نہیں ہے. امام فرمایا نہ تو چلا ہے نہ تو پلٹا ہے. اگر تیری ماں نہ پلٹتی, ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ آپ کے ہاتھ صدقے جانا. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک فکرہ اور رہ گیا ملک صاحب, ایک فکرہ. شاہ جی مہربانی. شاہ جی ایک فکرے کے بعد میں نے قصیدہ شروع کرنا ہے جی. ایک فکرہ تمہید کا اور سن لیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی آپ بھی دعا فرمائیے گا. ایک سن لیجیے پھر میں جملہ پڑھتا ہوں. سب کہتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں. بھائی کبھی قرآن سے بھی پوچھو تو وہ کس کے ساتھ ہے, تو ایک ہی جواب ملے گا, القرآن مع علی مع القرآن. اور یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن جو ایک کے تے سانو ہدایت پھر وکری وکری کیوں ہیں, فرقے 73 کیوں بنے نے. اور بھائی جان آپ نے قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ قرآن تو رہتا کہاں ہے, تو جاتا کہاں ہے. پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرُبَّ تَالِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. قرآن کہتا ہے کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے. کچھ قاری ایسے ہیں وہ تلاوت کے لیے قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں, قرآن ان کے حلقے میں اٹک جاتا ہے, دل میں اترتا نہیں. اے قرآن اٹکتا کیوں ہے, لعنت کیوں کرتا ہے؟ جی ویسا کرے گا, اٹکتا کیوں ہے, لعنت کیوں کرتا ہے؟ قرآن کی آواز ہے. کیا تُو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا, القرآن مع علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالے گا میں اندر جھانک کے دیکھتا ہوں, اگر اندر علی ہے تو ادھر جاتا ہوں, ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا ہوں. صدقے جاواں حیدر. مالک آپ کو سلامت رکھے. صدقے صدقے اللہ تیری جمع حیدری. اللہ آپ کو سلام. ملک مسلم جی آگے آ جائیے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی سرکار, شکریہ. آج میں سارے اپنے واقع اگے بہانا پہ مہربانی تھوڑا جا رہا کئی جگہ ہے جی. آ جاؤ جگہ ہے اتنے میرے اگے بہ کے سارے نعرے مارو. میرا بھی ریکارڈ ٹوٹے آندے نے مجھ تو بھائی کدی بندے نہیں بہے, اج بہے جے میں. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے صدقے جاواں. چاچا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. ایک فکر اور سنیے, اس کے بعد آپ کا پتر قصیدہ شروع کرنے لگا ہے. پا مٹھو جی, شاہ جی, ایک صرف فکر ہے بابا جی, اور یہ مہربانی کیجیے ہر لحاظ سے. بھائی علمدار جی قرآن اتنے میں ہمارے جو حسینی بھائی آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے, کیونکہ میں نے تلاوت تب شروع کرنی ہے جب پورا ماحول بن جائے. چونکہ نبی پاک کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے پھر بے غوری کرنا حرام ہے. ابھی میں قرآن کے متعلق باتیں کر رہا ہوں, ابھی آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب تلاوت شروع ہو جائے گی عربی زبان میں پھر آپ کو توجہ کرنی پڑے گی ممبر کی طرف. مالک آپ کو سلامت رکھے. ابھی 2 منٹ ہیں, بے شک آپ دائیں بائیں دیکھ لیں. حالانکہ ہم دائیں بائیں دیکھتے تو نہیں ہیں, لیکن چلیں اگر آپ دیکھ لیں تو نو پرابلم. مالک آپ کو سلامت رکھے. ذرا توجہ رکھیے گا. بھائی کامران جی خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان چاچا جی ہر لحاظ سے قرآن معجزہ. زیر میں معجزہ, زبر میں معجزہ, پیش میں معجزہ, جزم میں معجزہ, شد میں معجزہ, مد میں معجزہ, الفاظ میں معجزہ, معنی میں معجزہ, فصاحت میں معجزہ, بلاغت میں معجزہ, خبر دینے میں معجزہ, پچھلی باتیں کرنے میں معجزہ, اپنی سچائی میں معجزہ, الفاظ کی سجاوٹ میں معجزہ, پورے ردم میں معجزہ. شادی ہر لحاظ سے معجزہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ایک گل گھٹ کے سنا جائے مثلا, اور پھر لوگ کہتے ہیں شیعوں کے پاس نہ علم ہے, نہ عمل ہے, نہ عقل ہے, نہ شکل ہے. ان کی پتہ قرآن کی. یہ توجہ, کیمرے لگے ہوئے ہیں, توجہ سے. ہر بندہ واجب سمجھ کے بولے, میرے لیے نہیں, مذہب کی غیرت کے لیے. مثلا لفظ دنیا قرآن میں 115 مرتبہ ہے. دنیا کے مقابلے میں ہے لفظ آخرت, وہ بھی قرآن میں 115 مرتبہ ہے. لفظ زندگی, حیات, زندگی قرآن میں 71 مرتبہ ہے. حاجی صاحب زندگی کے مقابلے میں ہے موت, لفظ موت بھی قرآن میں 71 مرتبہ ہے. لفظ شیاطین قرآن میں 68 مرتبہ ہے. 2 کا 70 68 مرتبہ. شیاطین کے مقابلے میں جاتے لفظ ہے ملائکہ, لفظ ملائک بھی قرآن میں 68 مرتبہ ہے. لفظ ابلیس قرآن میں 11 مرتبہ ہے.
इबलीस से पनाह का लफ्ज़ भी, शादी मेहरबानी बाबा जी बहुत शुक्रिया, इबलीस से पनाह का लफ्ज़ भी कुरान में 11 मरतबा है। दिन रात में जो मोमिन की अलामत है वो 51 रकत नमाज है तहज्जुद समेत। अल्लाह हुसैन की जुत्ती के सदके में हम सबको तहज्जुद समेत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 51 रकत नमाज मोमिन की अलामत है तहज्जुद समेत, इसीलिए लफ्ज़ नमाज कुरान में 51 मरतबा आया है। 51 मरतबा मोमिन की अलामत, 51 मरतबा लफ्ज़ नमाज कुरान में है। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा है भाई जी टकरा जड़ा मर्जी मारे, नमाज उसकी है जिसके दिल में अली है। मालिक आपको समझ, क्योंकि अली मेरा कुल्ले ईमान है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सामने मोहतरम, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमिन की अलामत है 51 रकत नमाज। मेरे अजीज़ों, दिन रात में 5 नमाजें वाजिब हैं। मैं वाजिब आखना है, भावें ना बोलो, भावें उठ के टुर भी जाओ, वाजिब है। 5 नमाजें वाजिब हैं, सदके जामा 5 नमाजें, भाई ये आवाज़ थोड़ी आ रही है, 5 नमाजें वाजिब है। भाईजान 5 नमाजों की कुल रखते हैं 17 पुत्र किनिया, और पुत्र 17 रख्तों में कुल सजदे हैं 34, इसीलिए लफ्ज़ सजदा कुरान में 34 मरतबा है। एक साल में कुल महीने हैं 12, महीने को अरबी में कहते हैं शहर, इसलिए लफ्ज़ महीना कुरान में 12 मरतबा है। एक साल में 365 दिन हैं। लफ्ज़ दिन शादी यानी लफ्ज़ यौम को मेरे मैंने शादी तो पता मैं क्या आ रहा है, लफ्ज़ यौम कुरान में 365 मरतबा है। दिन और रात में कुल घंटे हैं 24, इसलिए लफ्ज़ घंटा यानी सात कुरान में घंटे का लफ्ज़ 24 मरतबा है। अभी फ़िरके 72 चाचा जी बनेंगे, लेकिन लफ्ज़ फ़िरका पहले से कुरान में 72 मरतबा मौजूद है। मुझे नहीं पता कौन मेरा साथ देगा, मेरा फिक्रा गलत निकले, मेरी जुबान काट के बाजरा गड़ी के आवारा कुत्तों के सामने फेंक दो, वरना आज के बाद नहीं कहना कि काले कपड़े वालों क्या जाने कुरान क्या है। और मुबारक हो वसी और रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, 12 इमामों वालों, अपने आप को शिया कहने वालों, माइक पे कह रहा हूं मुबारक हो। लफ्ज़ वसी भी कुरान में 12 है, इमाम भी 12 है, शिया भी 12 है। सदके जावा मालिक आपको सलामत रखे। भाईजान जेडे बाहर खलोते हो उतो ही आवाज आए जी, उच्चा नारा हैदरी। मेहरबानी जनाब, जियो सारे भाई सारे, अल्लाह सलामत रखे आपको भाई। हैदरी जी भाजी, जी भाजी। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। चाचा जी फिर एक फिक्र के बाद आप पढ़िएगा, मालिक आपको सलामत रखे। इसलिए मैंने आपको मंगाया था, मैं क्या कितने बुजुर्ग बोल रहे साढ़े, एक पढ़ते बड़ा सोना ने, चलो इबादत डबल हो जाएगी। अल्लाह आपको साया सलामत रखे, मौला आपकी ज़िंदगी दराज सुनाए। एक फ़िक्रा सुन लीजिए, और ये फ़िक्रा इस काबिल है कि मैं आप भी आखना वाह 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 जी ओ शिया का नौकरा, और जी ओ मातमिया का नौकरा, तेरी क्या बात है, फिर भी एडी माड़ी गल नहीं, अपने उन्हें दाद देनी चाहिए। अच्छा सुना जी, शिया क्या कहते हैं, 5 कुरान में ओके, 12 कुरान में ठीक है, 14 कुरान में ठीक है। हुण साडे भरा की अख लगे ते की हो गया, 4 भी कुरान में है। केड़े केड़े चारे कुल, हाय हाय भाईजान सदके जावा, अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे। भाईजान मेहरबान, हाय हाय चाचा जी मेहरबान, 4 कुल नहीं कुरान में ते आहो 5 है तो क्या हुआ, 12 है तो क्या हुआ, 14 तो क्या हुआ, 4 कुल कुरान में है नहीं, 4 कुल। भाईजान ध्यान रखा जी, ये गल्लां कदी कदी लभदियां जी, फिर जो हालात ने की पता अगली मिलस पढ़नी कि नहीं, मर खप जाना, मिट्टी ना मिट्टी हो जाना। अपने पुत्र को याद रखा करा जी, इन्हीं गल्लां जेडे 80-80 साल के बाबे उन्होंने आखना कि असां पहली बार सुनी है। अजीज़ो याद रखिए, लफ्ज़ कुल कुरान में 332 मरतबा है। सूरत कुल, मलक साहब, पा मिठू जी, पा आलमदार जी, शाह जी, चाचा जी, अंकल जी, हाजी मुश्ताक जी, लफ्ज़ सूरत कुल उस सूरत को कहते हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ौरन बाद लफ्ज़ कुल से शुरू हो। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये है वो 4 कुल जिसे मौलवी ने मशहूर किया है, जिन्हों मौलवी धमांधा फिरदा है, 4 कुल 4 कुल 4 कुल। आज इतने सारे हलालियों के सामने शियों का सबसे छोटा नौकर मिंबर पे ऑन द माइक ऑन द स्पॉट बता रहा है, भाई जी मुबारक हो, कुल 4 नहीं 5 है। हाय हाय सच के कुल 4 नहीं
चाचा जी अब मुझे पूछिए ज़ैगम मुश्तबाई, तू एक प्रोफेशनल जाकिर है, रोज पढ़ता है, ये दाद क्यों घट आई है? क्योंकि शिया ने नहीं पता थी, चार ने। एम आई राइट? मेहरबानी, मुझे पता था। उन्होंने जेडे चाचे मेरे बैठे ने चिट्टियां दाड़ियां, वो आंदे ने भाई यार ये नवा आ गया, साढ़े किधरे मजहबी बेइज्जती ना करा छड़े, साढ़े असी बुढ़े हो गए हैं, यही सुन सुन के चारे कुल ये आंदा पे नहीं, पांच ने, पांच कुल 5 हैं और कुल 5 हैं। भाईजान नीले सूट वाले भाईजान क्यों नहीं बोलते थे? सदके जावा, सदके कुल 5 हैं। आओ भाई जिन्हें हलाली अगे हो रहा बिस्मिल्लाह आइए, इस तो बाद फिर मेहरबानी करे जे जिथे जगह मिले भाई हो माशाल्लाह पंडाल फुल ले। ओ मेरे वीर वेखो बाहर इन्हें खलो के सुनते हैं पंडाल च सामने, वो भी तो खलोते नहीं ना। हूँ जो मेरा वीर आए मेहरबानी कोशिश करे कि वो पिछे पवे, मेहरबानी, ताकि जो बैठे हुए मोमन है वो डिस्टर्ब ना हो, मेहरबानी जी। इस तो बाद तुहाडे पुत्र ने कुर्सी छड्ड के ते अगला कसीदा खलो के सोजी ठा के पढ़ना है। वो सोजी में ठाणे ताड़ने जो तुम्हारी आवाज़ सोनी आएगी थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह चाचा जी, अब जुमला सुनिए। अब आपका हक बनता है मुझसे पूछिए ज़ैगम मुश्तबाई इधर उधर ना गाला कर, फटाफट धंधा, असीं भी परेशान हो गए हैं। 5 ने कित्थे ही पंजवां? वो पंजवां कुल मेरा पुत्र मैं दस लगा, मेरा पुत्र या पंजवां कुल मैं दस लगा, तो ध्यान ना याद करा जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने पुत्र बेटा कुल सूरतें हैं 114। किनियां पुत्र? ये जो साढ़े घर कुरान पे ना वो यही ने सुनिया भाबियां यही कुरान है पुत्र। 114 ये 114 वाला क्यों नहीं पुत्र? एक ना है अल्लाह दा अल्लाह, की ना है? ते 99 ना ने रहमान रहीम करीम जब्बार कहार। ये एक ना अल्लाह ते 99 सिफत, ये बन गया अल्लाह दा हाला, ते उत्ते 14 ने, यही कुरान है। तुसा कोई नहीं सुना, तुसा कोई नहीं सुन सदके जावा, यही कुरान जे। हैदरी ओए अल्लाह अपनी ज़ात और सिफात के साथ है, तो उत्ते 14 ने, यही कुरान जे। इस तो अलावा कोई नहीं। 15वीं सूरत है को नहीं 100। अजीजो दाद वड्डी चाहिए ताकि मैनू उठन का स्वाद आए। अजीजो 114 सूरतों में से जो 5वां कुल है ना, इसका नंबर है 72। ते जिन्हें ना याद करना है वो एक बार मेरे लिए देखकर नहीं भूलेगा निके बच्चों। और पुत्र सूरत का नाम है सूरह जिन। की नाम है पुत्र? ए हुण मलक मिठू जी आए बच्चे बैठे ने ये भुल जाएंगे पुत्र? असीं इशारे तां करने आ कि साडी मर्जी नहीं, इशारा नबी दी सुन्नत है। मेरा पुत्र नबी इंज नहीं आख्या मन कुंत मौला। हाय 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 हाय, सदके जावा मेरे नबी क्यों कहा था मन, सदके जावा मालिक आपको सलामत रखे। इशारा करना जिक्र अली में सुन्नत रसूल है, इसलिए मेहरबानी। बड़ा सोहना पे सुनते हो, मैं मुतमिन होगा, मैंने पता लग गया हुण मैनूं खलो के पढ़ने का लुत्फ होना है। एडा सोहना पे सुनते हो। 5वां कुल पुत्र नंबर 72। मेरा पुत्र कुल नंबर 5 सूरत नंबर 72, सूरत का नाम सूरह जिन। हुण मैं पढ़न लगा तिलावत कर लगा तो जो बंदा शिया होकर तिलावत ना बोलिया मैं विच आ गया कहना इस्मा इफ़हम या फलाना बना फलां, तू कैसा शिया था, चुप कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल हबीब इन सहाबियों को बताता क्यों नहीं कि मैं मोहम्मद कुरान पढ़ रहा था, काफिर जिन सुन रहे थे, सारे मुसलमान हो गए। हाय 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 हाय, सदके जावा जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। और शिया वो होता है जो कुरान सुने। 1.25 लाख नारा हैदरी। भाई मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत। चाचा जी मेरे ना आप बैठे बुजुर्ग हैं सारे, भाई सारे बाहर आ ले तुसी भी। भाई मालिक आपको सलामत। मलक साहब मलक भाई साहब बाहर हैं, मुझे कह रहे थे कि सारा पिंड तुहाडा प्यार करता है। अज पढ़ के वेख लिया जी, इंज ही गल है जी। तो मैं भी सारे पिंड का नौकर हाँ जी भाईजान, मैं भी पूरे पिंड का नौकर हाँ जी। अल्लाह वो पिंड वसदा रहे जिहड़ा इमाम हुसैन का एडा सोहना घर बनाता है, ठीक है जी। और अंदर मैं मस्जिद भी वेखी है, मस्जिद भी इंज लगता जिवें सोने की मस्जिद है। जिन्हें जिन्हें जिमें जिमें हिस्सा लिया मौला पैंतर भगवान की इज्जत रिज़्क़ इज़ाफा करे। एडा सोहना पिंड है, बाजरा गढ़ी जैसा पिंड मिसाल है बाकियां पिंडों वास्ते, ये मिसाल है। अल्लाह इन्होंने वसदियां रखे तो कम अज कम मौला के ज़हूर तक शादोबाद रोज। हुण दसो महिल शुरू करिए, सोजी खड़े कर लीए। हाँ मेरा पुत्र मैं सड़के जाऊँ चाचा मेहरबानी। पुत्र कितनी सूरतें कुल कुरान की? 114। शाबाश पुत्र। हुण मैं पुत्र को पूछा लगा माँ एक कुरान के कुल पारे कितने हैं? शाबाश पुत्र। एक गल ध्यान रखनी है बेटा, एक गल ध्यान ना सुन लो पुत्र, ये नहीं आखीदा 5वां सिपारा 10वां सिपारा, ये गलत है पुत्र। सी पारा होंदा है पूरे तरीन कुरान नूं आखीदा है। लफ्ज़े सिपारा सारे सुन लो भाई, लफ्ज़े सिपारा पूरे कुरान को कहते हैं।
जे आखना होए ना 6वां 10वां फिर आखीदा 5वां पारा 10वां पारा 20वां पारा सिपारा नहीं आखना सिपारा पूरे कुरान ये नहीं आखदा 10वां सिपारा ਇਹਦਾ मतलब है कुरान 3 है ना कुरान एक ही है सी कहते हैं फारसी में 30 को 30 को ठीक है मेहरबानी शाह जी ये पैगाम सी ਜਿਹੜਾ मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਠੀਕ है ये बच्चों में समझ आया तुम भी ध्यान कर लिया अज तो बाद ये नहीं आखना 20 सिपारे च लिखे है ना 20 पारा अच्छा हुण दसो जी किन्ने कुल पारे हैं लै भी तुहाडे च पुत्र स्कूल केड़ा बच्चा जाता है अच्छा उतार फिर उतार बेटा उतार पुत्र कैमरे लगे ने झकन की लोड़ कोई नहीं पुत्र बेटा तू छोटा बच्चा है तेरा लिबास दसदा पिया शिया मां दा पुत्र है ठीक है पुत्र तू शिया है तो पुत्र मैनूं दस ये 30 पारे ना कुरान दे हैं तो मेरा पुत्र 3 इंज लिखी दा 9 पा के अगे 7 पा दी 3 बन गया पुत्र हाँ किस तरह 3 लिखना है किमें बह जा बह सारा मजमा गवाए ये पिया जे आंदा 3 इंज पैंदा 3 0 3 0 इन्हें आख्या जी 3 0 3 इन्हें आख्या मैं नहीं पिया भाई मालिका इन्हें आख्या कुरान की कसम पिया खलो के पिया अल्लाह के हाथ को मलिक साहब मैं नहीं आख्या मैं मेंबर तो इन्हें आख्या बच्चे हाय डरी भाई सदके जावा आवाज घट गया थोड़ा आवाज थक गए हो भाई मालिक आपको सब थक गए हो नारे मेंबर साहब नारे मेंबर बच्चा कह रहा है वो बच्चा कह रहा है कि 3 0 कहता 3 के साथ जब 0 लगाएंगे ना तो मतलब कुरान का समझ आ जाएगा कि कुरान यही है 3 इस तो अलावा कुरान है ही है ना 3 0 3 अच्छा कुरान के पारे मेहरबानी ये मलिक साहब 31 क्यों नहीं 29 क्यों नहीं 30 ही क्यों है गाजी शहनशाह दी पाक जुत्ती दी कसम है ਇਹਦਾ जवाब जो मिलेगा उन्होंने को मिलेगा जेडे जनाबे सलमान की तरह बतूल की चौखट से सजदा करते हैं मां ही नहीं जम्मी पुत्र कितों जमे जेड़ा जवाब दे ये जो जवाब देगा वो देगा जिदे मदहब च मातम जायज़ है जिदी जान च अलीउन वलीउल्लाह है जेड़ा गाजी दे अलम थले खलो के पुत्र मंगना सवाब समझदा है सदका मौला गाजी का उन्हें पता जे ये क्यों ने हुण एक बार दसो वाला ये सारिया सिफतां मेरे च भी पाई जांदियां ने किहड़ियां कि मैं भी तुहाडा नौकर हाँ मैं भी अलम थले खलो के ना अल्लाह शहनशाह का सदका है दे मेरे भी जान च अलीउन वलीउल्लाह वसदा है मेरे च तो है ना जी हुण फिर मैं दसा ये 30 क्यों है भाई जी 30 पुत्र मेरे लिए वेखा जे याद करके जाना पुत्र घर जाके माँ तो प्यो को सबक सुनाना है कि अज इमाम हुसैन की यूनीवर्सिटी चों असी यह सबक लैके आए हैं पुत्रो सारे याद कर लो घर जाके सुनाना साडा चाचा आया सी ते यह दस के गया यदा नाम मजलिस पुत्र इधरों भज के उधर मैं लाक टुर जा इधरों भज ये नहीं मजलिस बच्चे आखन के यह गल का अगे पता नहीं सी दिस इज मजलिस ये मजलिस हो गई हम पुत्र से कह रहे बेटा छोटे पुत्र 30 बनता है 3 मरतबा 10 गिनने से 10 10 10 3 मरतबा मिठू जी 10 गिने शाजी तो बनता है 30 चूंकि कुरान आया है बशरियत की हिदायत के लिए और बशर की ज़िंदगी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है बचपन जवानी और बुढ़ापा कुरान के पहले 10 पारे बचपन सही करने के लिए हाय हाय इधर आवाज़ थोड़ी आई है भाई जान इधर आवाज़ सदके जावा मालिक आपको सलामत रखे मेरा नारा ला दे चाचा जी मेरा नारा ला दे चाचा जी दुआ करा दे चाचा जी कुरान के पहले 10 पारे बचपन सही करने के लिए ये आतफ मलक ने तो मलक वहीद ने आख्या ऐलान करना है ये सफ़र का पहला तवार गल बन ये सारी जिंदगी आना है मैं उन्होंने को माफ़ी मंगन लगा आतफ जी तो वही जी मैनू गाजी शहनशाह दे अलम की कसम है मैं अगों बाजरा गढ़ी आना ही नहीं पूछो क्यों जे हलाली चुप रहे थे मेरी फिर माफ़ी जे ये जुमला ही एडा वड्डा लगा एक भी हलाली चुप रहा तो मैं अगों नहीं जाना अवे कह रहे कुरान के पहले भाईजान कुरान के पहले 10 पारे बचपन सही करने के लिए हाय जैकम हाय जैकम कुरान के दरमियानी 10 पारे जवानी सही हाय क्यों पे करना जवानी सही करने के लिए चाचा जी कुरान के आखिरी 10 पारे बुढ़ापा सही करने के लिए बाजरा गढ़ी वालों कुरान पाक दी कसमें 3 को सही करने ही तो कुरान आया था अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे मौला तेरे सदके बच्चों के साथ आबाद रहे अल्लाह आपको सलामत रखे मौला घर में रहे हम तो बरकत जी 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 हाजी साहब जुमला आखे लगा हाजी साहब जुमला सदके जावा मलिक साहब 5 दिन पाक की कसम 3 को सही करने ये अगों सही ना होने की मर्जी है कुरान आया इन्हीं के लिए था कुरान आया इसलिए था कि बचपन सही हो
قرآن آیا اس لیے تھا کہ جوانی صحیح ہو، قرآن آیا اس لیے تھا کہ انہیں ترمن صحیح کرنا ہے، قرآن بڑھاپا جوانی اور بچپن صحیح کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک باری ہوں ہاں اچھی کرا جے بھائی جی، قرآن کے پہلے 10 پارے پاک ہیں؟ آواز تھوڑا آیا ہے، مہربانی بھائی جی۔ قرآن کے درمیانی 10 پارے پاک ہیں؟ بھائی جی اچھی بولا جائے بھائی جی۔ قرآن کے آخری 10 پارے پاک ہیں؟ اور میری چپ نو کر غصہ لگنا منو ہونا، اور مولوی پھر ساڈے ہتھی کیوں پہنا ہے جب قرآن کے پہلے 10 پارے بھی پاک، درمیانی 10 پارے بھی پاک، آخری 10 پارے بھی پاک، تے مرے سانو کافر نہ آگ۔ وارث قرآن بھی وہ ہوگا جس کا بچپن بھی پاک ہو۔ کہاں گیا سیال کوٹ؟ کہاں گیا سیال کوٹ؟ کہاں گئی جوانیاں صدقے جاواں؟ جی مٹھو جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ملک نعیم صاحب، ملک نعیم سے لے کے آخری حلالی تک 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھائی جان مہربانی، بھائی جان مہربانی، میرے چھوٹے پترو بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتر یہ وڈے نے سارا پتہ ہے اگے ہی، یہ تو سوابا سے بیٹھے نے۔ پتر تمہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا گلاں یاد ہو رہی ہیں نے پتر؟ ٹھیک ہے، میں ذاکر نہیں، میں تھوڑا چاچا ہاں، ٹھیک ہے پتر؟ چاچا سمجھ کے پتر سنو تو گل یاد کرنی ہے تو گھر جا کے اپنے پیو نو دسنی نہیں ہے، ٹھیک ہے پتر؟ مالک آپ کو سلامت کے۔ بھائی جی قرآن کے پہلے 10 پارے بھی پاک۔ ملک صاحب ہوں مجھے سمجھ نہیں آؤں ڈی میں کراں کی، کیونکہ جملہ تو میں اگے پڑھنا سی، تساں اگوں ہی کھولیا ہے۔ ہوں میں سوچن ڈیا ہاں کہ کی کراں تاکہ اس تو وڈی داد آئے۔ ایک ہی گل ہے پھر، اللہ تو دھوکہ رکھنے ہیں تے ماتمے تے بھروسہ کرنے ہیں۔ انشاءاللہ صدقہ امام حسین دی جتی دا ہر حلالی بول پے گا قرآن کے 10 پارے بھی پاک، قرآن کے درمیانی 10 پارے بھی پاک، قرآن کے آخری 10 پارے بھی پاک۔ بھائی جی اسی پاگل نہیں، وارث قرآن بھی وہ ہوگا جس کا بچپن بھی پاک ہو، جس کی جوانی بھی پاک ہو، جس کا بڑھاپا بھی پاک ہو۔ بچپن ایسا پاک آئے تو کعبہ میں یہ حلالیوں کا مجمع ہے، یہ حلالیوں کا اجتماع ہے، یہ علی والوں صدقے جاوا چاہتا ہے جی۔ اللہ تم سے تندرست دے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری۔ لکھ سلام ہے ایسے مجمع کو۔ ملک صاحب تہاڈی کیا بات ہے؟ شاہ جی تہاڈے علاقے دی کیا بات ہے؟ بس سیالکوٹ زندہ باد ہے، نہیں ریساں علامہ اقبال دے شہر دیاں۔ میں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بھائی سارے علی علی جیو حیدری بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہ بھائی نہ میں اجے کھلوتا اتنے قرآن تے کھلوتا ہے، ادھر مجھے یاد رکھا جائے یہ بھائی نہیں پہنتے نے علی مولا علی مولا تے 18 ذی الحج میں تمہیں پتہ ہی مبارکاں دینے ہیں تے پھر سانو آندے نے ہاں جی یہ پیغام دینے گا سانو آندے نے نویں نویں کام کڈ دے نے مرما چ روندے نے تے ہن پہنتے نے مبارک ہوئے مبارک ہے ہی کافر مرے۔ اور سانو کافر آندے آندے غلطی کرنا پیا۔ تینوں پتہ نہیں غدیر کی مبارک دینا حضرت عمر کی سنت ہے۔ ہائے ہائے شاہ جی سید ملک صاحب چاچا مشتاق جی میں گل کر رہا چاچا جی، 5 پاک دی قسم، 12 امامہ دی قسم، 14 معصومہ دی قسم، اندروں منو سٹ لگنی ہے جگر چ جے ایک بھی او بندہ چپ رہا جی دی اماں شیعہ ہے پھر دکھ لگنا ہے۔ حضرت عمر چاچا جی حضرت عمر نے پتہ مبارک کیسے دی تھی؟ یہ مولوی آندا ایکو ویکھ دھیان رکھا جے مینوں قرآن دی قسم اندروں دکھ لگنا جے شیعہ ماں دا پتر چپ رہا تے یہ آندے نے چارے ایکو جے چار مولوی صاحب اگر چارے ایکو جے ہوتے نا تے حضرت عمر کو چاہیے تھا انج مبارکباد دیتے انج کیویں علی بھائی مبارک ہو تسی نہیں سمجھے اور شیعہ ہو کے چپ کر کے ہو علی بھاجی مبارک ہو علی بھائی جان مبارک ہو نا 5 دی قسم فرمایا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو اے سارے بولا جے سارے باہر آ جاؤ حضرت عمر آپ نے علی کو بھائی کیوں نہیں کہا؟ میرا خیال ہے حضرت عمر آخر کے مجتبائی میرے سامنے آ میرے منہ تے چنڈ مار کے حضرت عمر آخنا بکواس نہ کر میں علی کو بھائی کیسے کروں وہ محمد کا بھائی ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں
صدقے جمالی نبی بھائی بھائی سوا لاکھ نعرہ حیدری. صدقے جاواں صدقے جاواں. میری خاموش ہو کر بول رہے ہیں میرے ساتھ آپ. مالک آپ کو سلامت. اللہ آپ کی عزت. جی مہربانی جناب شکریہ. لو جی مولا علی کا صدقہ بھی ممبر آ رہا ہے. جہے چپ کیتے وہ بھی دے سکتے ہو. صدقے جاواں سر چکو جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی جی. وہ گل یاد ہے نا لگتا تھک گئے ہو. میں پیانا قرآن کے پہلے 10 پارے پاک وہ میں تمہیں بار بار پیانا کہ جملہ اجے اگے وے حالے میں انج منہ کرنا تھی اگوں کھولیں دیو. ہوں میں کی کرا میری مجبوری ہے. تمہیں پتا نا جدو ذاکر قصیدہ چکتا ہے تو پھر قصیدے دے اندر دا پہلا فکر لگ جاتا ہے ٹھہری منٹ. وہ کیوں آتا کہ اگوں داد وہ تسی تھلے آؤں نہیں پہ دیں. وہ کو ماڑا دے چپ کرو تو میں پورا جملہ کرا. میں یہ انج جملہ ہی دینا تو اتنے پھالیں تو اگوں میں چپ کرنا میرا اوے کہہ پھر تو بول پانا. تے خون دی مجبوری تو پھر بول پانا. تو پھر رہنا پھر کون اوے پھر تھی بولو گے اوے بولو گے. ہائے صدقے ہائے دری. اے دیکھو زندہ موجودہ ہونے میں ایک گل کرنی ہے پھر تو مجھے پورا نہیں کر دینا. پھر تو بول پانا قرآن کے پہلے 10 پارے پاک قرآن کے پہلے 10 پارے پاک قرآن کے آخری پانی لے میرے دیکھو قرآن کے آخری 10 پارے پاک. پھر تو بول پانا بچپن ایسا پاک کہ آئے تو کعبہ میں قرآن دی قسمیں کعبے دی قسمیں سینٹر دی قسمیں کندھ ٹوٹن دی قسمیں جوانی ایسی پاک شادی ہو تو زہرا سے. آگے مہربانی آپ تشریف رکھیں. جی میں صدقے اللہ آپ کو سلامت. پا مٹھو جی میں حساب لا لیا انہیں مجھے پورا نہیں پڑھن دینا. تو میں نہ جملہ انجی پورا کریے پورا پرنا لیا ذرا. یہ تے پرنے والے کام مکنا جی. بھاجی آ کی ہے نہیں بھائی جی کوڑا ہے. یہ کی ہے کوڑا کی کری دا یہ کی کری دی. مہربانی یہ دونوں دھیان رکھا جی. بچپن ایسا پاک آئے تو کعبہ میں جوانی ایسی پاک شادی ہو تو زہرا سے بڑھاپا ایسا پاک شہادت ہو تو مسجد میں. اب وہ سلیق کا مقابلہ وہ کیسے کرے جسے بھرے دربار میں سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پیا. مہربانی جناب. لکھ سلام ہے بھائی سیال کوٹ والے ہو. میں تے 100 واری صدقے جاواں یار. ایسا اشارہ سمجھتے ہیں آپ ایسا اشارہ سمجھتے ہیں. علامہ اقبال کے اشارہ والے لوگ مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی جی قصیدہ شروع کر لئیے نا. ہوں یہ اجے شروع کر لگا میں کر لئیے. اگر اجازت دو تو ایک گل بچہ نہ کر لئیے. پتر میرا موضوع کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ قرآن اور شاباش. ایک بار پھر آپ کو قرآن اور ہوں پتر دے دیکھا جی. ہوں یہ جملہ تو ہے پتر انہیں داد دینی ہے تو سیکھنا ہے یاد کرنا ہے. پتر قرآن کا پہلا وارث ہے غازی کا بابا علی. قرآن بھیجنے والا اللہ ہے. قرآن کا مالک مصطفیٰ ہے. وارث علی ہے. ٹھیک ہے پتر. چاچا جی ہوں قرآن دے پہلے وارث تو پوچھا جاتا ہے. بندہ پہ آتا ہے یہ تھوڑے واسطے پتر آتا یا علی جی یا علی قرآن کو ہم پڑھتے ہیں عبادت ہے. فرمایا ہاں. کہ یا علی ایک گل دسو. پوچھ یا علی قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا یبانی کلامی؟ چھوٹے پتر علی فرمایا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. وہ آندہ مولا کیوں؟ مولا فرمایا زبان پڑھ کے ثواب لے گی. آنکھ پا مٹھو جی شاہ جی وہ بندہ علمدار جی میرے کول آئے نا تو میں وہ جتی لا کے سر تے رکھا تے 6 واری چما جنہیں سوال پوچھا ہے ایڈا سونا اے کی لگا ہے تے او انہوں نے کی کام ہے
हाँ तो उन्हें भी एडी कोई सोहनी फिल्म बनाई है ना, वो आंदा या अली, एक गल्लां होंदियां ने, लफ्ज़ मेरे ने, एडा सोहना सवाल किया हो, आंदा या अली मेरा मतलब है कि जब हम कुरान पढ़ें तो हमें चाहिए कि दोहरी दोहरी आवाज़ करें कि मैं उत्तों वेख के पढ़िए। फरमाया हाँ। आंदा या अली गुस्ताखी माफ़, जब वारिस कुरान को पढ़ता है, जब वारिस कुरान को पढ़ता है तब फिल्म, तब सीन, तब मूवी, तब कैसा क्लिप बनता है। ये जवाब गाजी शहनशाह दे प्यो दे सोना बोली। अली फरमाया मूवी क्लिप सीन क्या होना है, बस इतना ही होता है। अल इमाम यतलूहु वल कुरान यज़ूरुहु, इमाम कुरान की तिलावत करता है, कुरान इमाम की ज़ियारत करता है। हाय 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 भाई, सदके जावा जनाब सही, सदके जावा चाचा जी, और तेरी जवानी सलामत, सारे बोलेंगे भाई। हैदरी एक बारी जवाब दो मैनू, एक बारी तो मैं समझ जावा। थक गए हो मलिक साहब? शाह जी तुम दसो। बाबा जी आवाज़ थोड़ी जी घटी है, मज़ा आ रहा है? यह मतलब थोड़ा मतलब है कि दात तां थोड़ी घटी है, विलायत का नशा हो गया। जे नशे वाली गल फिर ठीक है, तो जे पे आते मौलवी हूँ जान छट बड़ा हो गया तो फिर भाई मैं टुर जाना। सुनोगे फिर? या सदके जावा या अली, ये वारिस में और हाफज में क्या फ़र्क होता है? एक होता है हाफज कुरान, एक होता है वारिस कुरान। पुत्र फर्क क्या होता है? पुत्र तुम बोलोगे बेटा याद करा जे पुत्र, मेरे मौला फरमाते ने इस तो बड़ा फर्क की होवे है। मेरा कल का गला खराब सी परसों का, तो मैं फिर अंकल जी मैं फिर दवाई लईए 2-3 गोलियां ते नाल तू सिया शरबत, तो हुण बेहतर हो गया। आतो भाई मैं क्या सी आंदे ने पसंद तुहानूं की है, मैं क्या लस्सी, वो फिर अज उन्हें लियांदी, तो मैं क्या मैं नहीं पीनी, उन्हें कहा पैसे दिओ फिर, क्योंकि मैं उन्होंने आख्या ना इस वास्ते मैं थोड़ा जिहा खंघना है, एवं ही खंघना है। वो जिन्होंने मेरी खंघ की समझ आए ना वो जरूर बोले, तो जिन्होंने बेचारे खंघ की समझ भी नहीं आनी वो अपनी मर्जी। मौला क्या फ़र्क है हाफिज में और वारिस में? मैं याद रख, जिसका गला खराब हो और कुरान ना पढ़ सके उसे हाफिज कुरान कहते हैं, जो गला कटवा के भी कुरान पढ़े उसे वारिस कुरान कहते हैं। माशाल्लाह, हाफिज तो याद आ गया है। अक्सर कहना जी हाफिज सारे उस पासे ने, तैतल कोई नहीं। लाख कहो सुबह शाम कहो हाफिज है, लाख कहो सुबह शाम कहो हाफिज है, और यार बेखबर हो जवानी से तो अरे वो क्या हाफिज है। और होकर हाफिज रखे बुग़्ज़ नात के कुरान से, फिर ऐसे हाफिज का और फिर ऐसे हाफिज का खुदा हाफिज है। जिंदाबाद मुहितबाई साहब। मालिक आपको समझ के साथ खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। भाई जान मैं प्याना कसीदा शुरू कर लगा तो 10 लवो सुनना जे, जो तुम मलिक साहब इशारा किया ना, जे उस तो उत्ते ना हो तो मैं थोड़ा नौकर नहीं, जिथे हूँ मैं चलना वा। एक बार दसो तैयार हो? जरा हूँ हाँ करो। हाँ भाई जी कुरान पाक किताब है ना, भाई जी कुरान तमीज़ वाली किताब है, भाई जी कुरान तहजीब वाली किताब है, भाई जी कुरान अखलाक वाली किताब है, भाई जी कुरान इसलिए आया था कि बंदा बंदे का पुत्र बन जाए। भाई जी क्या एडा पाक कुरान, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जिसे बगैर वजू बंदा टच नहीं कर सकता, एडा पाक कुरान इंज किसी को आख सकता है तू तो है ही हरामी है, तू तो है ही हरामी है, तेरी केड़ी गल है, आख सकता है इंज? आख्या सुन कुरान की कसमें आख्या सुन, जे शिया सुन्नी भाबियां त्रवां भरावां चो कोई बंदा आखे मुझ तो भाई झूठ बोलिया है, बाजरक दा चौक तुहाडी पिस्तौल ते मेरा मत्था ते गोलियां मारो तो कतल माफ। और शिया नहीं सुन्नी भी नहीं भाभी भी आखे गलत है, मजा तो फिर है ना। अहले हदीस भाई आखने ने गलत आख्या मेरा कतल माफ। हूँ राजी हो? हूँ बोलोगे फिर? अच्छा ये की आख्या की सू? ओ ये है ही हरामी है, ये तो है ही हरामी है। हूँ सुना जी ये कौन है कित्थे वे? पहलों हवाले सुन लो फिर ना दसांगा, पहलों हवाले सुन लो। तर्जमा कुरान सैयद फरमान इतने भी मौजूद होएगा। सैयद फरमान अली शाह साहब का तर्जमा सफ़ा नंबर 1 वध पौने 700 यानी कि 676 पौने 700 तो एक उत्ते। एक किन्ना वास्ते वे? शिया वास्ते। हूँ सुन्नी तो भाभी सुन लो। बुखारी शरीफ किताबु तफसीर जिल्द नंबर 6 हज़रत अल्लामा दाऊद राज का तर्जमा तफसीर तशरी और तखरीज। ठीक है, इन्हें लिखिया वो कौन हरामी है। इस तो पहला मैं दसा वो कौन है, पहले कुरान सुन लो। कुरान कहता है कि ये हराम ज़्यादा ये तो है ही हरामी है। कौन? सूरह नून वल कलम सूरा नंबर 68। कामरान जी 114 में से 68 नंबर का सूरा। छोटे पुत्र
9 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਆਇਤਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला तुतिकुल्लाह लाफिन महीन हम्माज़िन मशाइन बिनमीम मन्नाइन लिलखैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह कहता है हबीब इसकी बात ना मानना, ये झूठा है, मक्कार है, फासिक है, फाजिर है, चुगलखोर है, ते नाले दी कड़ी गल ही है ही हरामजादा है। हुण मैं दस लगा कौन है। ते 2 बंदे ना बोलने दुख ही कोई नहीं। अगे भी है ना, हूँ फिर कहना केड़ा सुन्नी भाई ना बोले, नो प्रॉब्लम, हमारे मेहमान हैं, हमारी जान है। नवा नवा शिया चुप रहे, गल ही कोई नहीं, सियाना हो जाएगा। 2 बंदे ना बोले शाह जी ते कबर तक गिला केड़े केड़े दोवें इकट्ठे बैठे हो तुसी, एक हसबी नसबी सैयद एक मलक मिठू ओ शिया जी दी अम्मा शिया है। ये 2 बंदे ना बोले तो फिर कबर तक गिला मेरा हक बनता है। इसका नाम है वलीद इब्ने मुगीरा, जिसे शिया सुन्नी वाबी बनस्से कुरान कहते हैं। ये है ही हरामजादा है, ये है ही हरामजादा है। ये होया की सी, आ जेडे बच्चे नहीं बैठे एडे एडे 20-25 बच्चे लैके ना, किसी नू सलांटी, किसी नू लेज, किसी नू डेयरी मिल्क, किसी नू माड़ा जिहड़ा चूपा हुंदा ओ दे के ना, टिक्कियां टाफियां दे के उन्होंने आंदा है झोली वट्टिया ना भरो, मैनू माफ़ कर दे, जुमला सख्त ने माफ़ करा जे, माफ़ी दे जे, ए झोली वट्टिया ना भर के ना, नबी साढ़े नबी होना ए मुहम्मद के पीछे जाओ, माफ़ करा जी, जुमला सख्त है, माफ़ करा जी, ते वट्टे मार मार के आखो ये पागल है, ये दीवाना है, ਇਹਦਾ दिमाग काम नहीं करता। जो रखना ਇਹਦਾ दिमाग काम नहीं करता, अल्लाह के हबीब गुस्सा ना करें, है ही हरामजादा है। हाय हाय सदके जावा पा मिठू जी मैं जुमला आखे लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आदमियों अली वलीउल्लाह की कसम, वो बंदा शिया नहीं जो इस सिगरे पे ना बोले अल्लाह तूने क्या कह दिया, और तुम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये तो है ही हरामजादा। अल्लाह एडा गुस्सा, फरमाया कुरान बना के कयामत तक मैंने कायदा बना दिया, जो भी मेरे मोहम्मद के दिमाग पे हमला करे अखबार का हरामी नहीं, कुरान का हरामी है। सड़के जामा, मेरा मजमा थक गया है। मार दिया मेरा शब्द बनता है। चलो मेरे जी किबला ने गल की उसके मुताबिक दीन जरबाई आ गई है कि बोलो नबी के अगों मूल ना उच्चा, क्या ये आयत साफ कुरान दी नहीं? बोलो नबी दी ज़ात उत्ते उच्चा, ये क्या कुरान दी आयत नहीं? तो कलमा गोवा ने नबी दी ज़ात उत्ते क्या लाई तोहमत हिज़यान दी नहीं? और यार मुक्की गल कुरान शरीफ उत्ते, सानू कोई लड़न लड़ान दी लोड़ नहीं। तो जिन्हें तिड़ के नबी नाल गल कीती रती उहदे विच भी ईमान दी नहीं। 1.25 लाख नारा हाज़री। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाई जान की प्रोग्राम है? लो जी एक बारी अपने पुत्र नूं आखिरी बार दसो, जरा आखिरी बारी अज दी मेले आखिरी बार दसो, ये तुहाडे पुत्र दा मौजू की है? कुरान और एडा सोहना मजमा, एडा पढ़िया लिखा मजमा, सबको याद है। लो जी हुण सुनिया जी, ए पासे कुरान है, ए पासे वारिस है। कित्थे? उत्थे दुनिया बनन तो अली कुरान के सामने, कुरान अली के सामने। हुण ध्यान रखा जी, ये हुण गल हुण बई कोई सुन्नी भरा ना साडे कोल बोले, हुण गल ही कोई नहीं उहदे वास्ते नहीं, ये गल हुण उन्हां वास्ते जिहड़े पुराने शिया हो। ये पहलियां गल्लां सारियां सुन्नियां भाबियां शिया सब वास्ते सन, ए हुण दी गल सिर्फ शिया वास्ते। ये शियो तुसीं सुन लो, ये मैं जो पढ़ लगा ये तुहाड़ियां 1200 साल पुरानियां तफसीरां च नाम मिले, जो चौधरी साहब मेरी इत्थे भी वड्डे आलम दिन मौजूद ने, उन्हां कोई पुछ लिया जी ए कुरान है तो ए मेरा मौला अली है। तो हुण कुरान पे आंदा है वारिस, ते कुरान पे आंदा है या अली, हाँ जी या अली जो कुछ मैं हूँ ना वो आप हैं। मसलन मैं सामित हूँ, आप नातिक हैं, मैं जय्यद हूँ, आप सैयद हैं, मैं तैयब हूँ, आप ताहिर हैं, मैं लारैब हूँ, आप बेऐब हैं, मैं महफूज हूँ, आप मासूम हैं। फरमाया इंजी गल है। होर आंदा या अली कुरान, या अली कोई ऐसी भी गल है जिहड़ी तुहाडे कोल होवे? क्यों? क्योंकि नबी कहता है तू अली है। अली का मतलब की है? हाँ उच्चा, अली अली यानी अली उच्चा है। फरमाया कोई शक नहीं, नबी आख्या अली उच्चा है। तो या अली कोई ऐसी गल है जिहड़ी कुरान कोल कोई ना होवे ते ओ इज्जत तुहाडे कोल होवे? वेखो मैं की कहना,
یہ مذاق نہیں, قرآن نہ موازنہ علی تک کرنا مذاق نہیں. یا علی کوئی ایسی گل بھی ہے جیڑی میرے پاس نہ ہو تیرے پاس ہو. وہی جہاں جہاں دھیان ممبر والے تو جہاں تھکیا نہیں, جہاں آندا ہے سانوں کوئی گل سنائے تو پھر اسی بولنے ہاں یہاں ذاکر سانوں کی سنانا ہے, یہ جو پڑھنے سانوں آਉਂدا ہوندا ہے, سانوں کسے کی سنانا ہے. وہ جہے بندے آندے سانوں کسے کی سنانا ہے, انہاں اگے گزارش ہے جے تیرے دل دے اتنے جا کے ٹھک وجے پھر تیری سونی آواز ممبر تک آئے. علی فرمایا قرآن تینوں میں 2 گلاں ایسیاں دسنا اللہ دی مہربانی نال, وہ تیرے کول کوئی نہیں, وہ عزت صرف میرے کو ہے. قرآن دا یا علی تو ہے ہی سچا ہے, گل کیڑی ہے؟ علی فرمایا قرآن ویکھنا تو جتنا بھی پاک ہے تو مخلوق کے گھر نازل ہوا ہے, میں خالق کے گھر ہائے 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 صدقے جاواں مالک کے زمانہ آپ کے ہاتھ میں. اور تہاڈی کیا بات ہے ملک صاحب, فون کر دو پہ گل کی ہے مینوں بھی دسو. ذاکر صاحب آ گئے نے, ذاکر صاحب آ گئے نے, ماتمی آ رہے ہیں, ماتمی 100 بسم اللہ آتے رہن. گل میں بڑی وڈی کی تھی, میں پہنا علی آندے نے قرآن تو جڈا بھی پاک ہے تو مخلوق کے گھر آیا ہے. میں علی کند پھاڑ کے خالق کے گھر آیا ہوں, تے جے داد گئی ہے کٹ تے پھر میں بھی سلام کر کے جا رہے ہیں. علی فرمایا قرآن دوسری فضیلت تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے, یہ تھوڑا فرق ہے. وہ محمد جس کی زبان ہلے تو تو نکلتا ہے, اس محمد کا قول گواہ ہے. قیامت تک تجھے تو حرام زادہ بھی پڑھ سکتا ہے, میرا نام حلالی کے سوا کسے گئے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, میں تواڈے صدقے جاواں. مولا تانوں سلامت رکھے. تھکاوٹ لے گئی ہے, مہربانی جناب, شکریہ. مولا پانچ طرف پاؤ تانوں سلامت رکھے. جناب سیدہ تانوں سلامت رکھے. میں کوئی 2 جملے صرف تیاری دے امام حسین دی تیاری دے پڑھا تاکہ میرا ویر جدوں پہنچے انہوں سوکھا ہوئے پڑھنا, انہاں ہن صرف مسائب ہی پڑھنا آ کے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. اے جھولی ہے جے تانوں سمجھ آئے کہ ساڈے پتر دا جملہ وڈا سی تے پھر ہائے بھی جدی ہو سکے وڈی کڈیا جی. اے میری طرف پرسا ہے, ہن میں تانوں پرسا دین لگا. اے میرے قرآن گھنٹہ سوا پڑھن دا اکو ہی مطلب ہے, اے بساں موا کے ماتم کرن دا اکو ہی مطلب ہے, اے کالے کپڑے پا کے زندگی موت دی بازی لا کے سنن تے پڑھن دا قرآن دی قسم دنیا لیو اکو ہی مطلب ہے. او میریاں بھیناں بیٹھیاں نے, اے بھیناں تیاں رلا کے مل سونیا اکو ہی مقصد ہی. او پوچھ کیڑا مقصد ہی؟ غازی دی قسم اے ہی مقصد ہی. اے جنہ گھروں قرآن پڑھیے نا انہاں دیاں تیاں نہیں ماری. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, میں بسم پتر صدقے جاواں, صدقے جاواں. ہائے واجب ہی سجدہ دے کام بسم اللہ کر رہا ہوں, بسم اللہ کراں. ہاں مولا تہاڈا پرسا قبول فرمائے. ایڈے پہلے جملے دے ہوئے ہو بسم اللہ کراں. چاچا جی جناب سیدہ تہاڈی ہائے قبول فرمائے. جہاں بھائی حال تک بندہ ہائے نہیں کر سکیا, مہربانی چاچا مشتاق جی تسی ادادار ہو, تسی تو پہلے تھی مسائب فضائل چڑھاؤندے ہو. میں جی بھی پا بیٹھو جی. مولا شاہ جی تمہیں سلامت رکھے. ملک صاحب یہ ملک نہیں رون گے تو کہنے رونا ہے؟ سید نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ نوحہ خان نہیں پیٹیں گے تو کون پیٹے گا؟ ایڈا سونا سونا جی. میں پیانا چاچا جی ایک تو کچھ بندیاں منہ نہیں کیتا ہے, انہاں کا پھر آخ میں چلو لفظ بدل دینا, میں لفظ بدل دینا. میں پیانا یہ جنہ کروں قرآن پڑھیے نا انہاں دا بوا چمی دا ساڑی دا نہیں. میں بسم اللہ کرا. اللہ تیرے پتر ہائے کرتا. میں چھوٹے بچے ہو پتر تسی معصوم ہو, پتر تسی معصوم ہو, اسی گناہ گار ہیں, تسی ہائے کریا کرو. صدقے جاواں پتر پاکاں دا غم جے, اسی پیدا ہی پتر اس واسطے ہوئے ہیں. شاباش شاباش بھائی, مولا تہاڈا پرسا قبول فرمائے. جناب سیدہ تہاڈی ہائے قبول فرمائے. میں بس اپنے ویر دے آن تک چونکہ چوکھے لیٹ ہو گئے نے, اپنے ویر دے آن تک میں تمہید بننا. صرف تہاڈوں میں 2-3 جملے امام حسین دی تیاری تے سنانا, 2-3 جملے. پھر جتھے میرا ویر آئے گا نا اوتھے میں چھڑ دیاں گا تاکہ پھر ڈائریکٹ اس شروع کر دیں گے جہاں ٹائم بچا, کیونکہ دوروں جڑے مکانی آئے نا انہوں لیٹ نہ ہوئے. تو میں 2 فکریں نا, وہ فکریں میرے کو پہلے سن لو. چاچا جی ایک جملہ میں کہوں گا امام زمانہ کا, 1 امام سجاد کا, 2 امام باقر کا, 3 بی بی پاک سکینہ کا, 4 انہاں 4 سیداں نے امام حسین دے متعلق کی آکھیا ہے, کتاب چو لکھے ہے, وہ پڑھ کے نا 2 منٹ تو میں تمہیں سلام کر کے ٹر جانا ہے. پہلا فکرہ تیرے پردے والے امام دا جڑا پردے چ ایڈے ایڈے موٹے لو دے اتھرو ہوندا ہے, او تیرا امام آندا ہے. اچھی ہائے کریں, او امام آندا ہے السلام علی جدی الذی سکت عن فرسہ علی خطہ الایمن. اچھی ہائے کرا جے تیرا 12واں پردے پیچھے ہو کے آندا ہے میرا سلام سکینہ کے غریب بابا ہے. میں تیری ہائے تو صدقے جاواں,
میں تیری ہائے تو صدقے جاواں بسم اللہ کراں ہر بندہ انج ہوے جویں کربلا ماں باجرہ گڑی نہیں کربلا بیٹھے بسم اللہ کراں آیت اللہ باجہ دا فرمان ہے امام حسین دی مجلس باجرہ گڑی نہیں جتھے بھی ہوے کربلا ہے اللہ تانوں مینوں بھی تواڈے صدقے اللہ ایسے سال کربلا لائیے اللہ ایسے سال حسین دی زیارت نصیب کرے روندے ایک باری آمین آکھو اللہ سانوں بھی ساڈیاں بھیناں نوں ایسے سال سکینہ دے پیو دی قبر وہائے جی اللہ سن لیا جی کی آخیا میرے مولا میرا سلام سکینہ کے غریب بابا پہ ساکت انفر سے ہی علاقت دہل احمد جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بال گرا تھا میں بسم اللہ کرا ایک نہیں آکھیا صدقے جاواں ایک نہیں آکھیا یہ تیرے 12ویں امام نے ہون میں فکرہ پڑھ لگا تیرے اس امام دا جیڑا 900 تو زیادہ واری قتل ہویا ہے علی اکبر ایک باری ہویا ہے حسین 2 باری ہویا ہے اصغر 3 باری ہویا ہے قاسم 7 باری ہویا ہے غازی 10 باری ہویا ہے ایک اللہ سجاد ہی جڑا 900 تو زیادہ بار ختم ہے اے تیرا چوتھا مولا جڑا چشمدید گواہ ہے تے انج بھی معصوم ہے تے وقت دا امام ہے او مولا ایک جملہ آندا ہے تے جدوں میں جملہ دساں گا نا تانوں چوتھے بادشاہ دا 5ویں تسی آپ ہی حساب لا لو گے کہ ایڈا وڈا جملہ یہ 2 ٹکے تے ذاکر دا ہو ہی نہیں سکدا یہ جملہ ہی معصومہ دا تانوں لفظ آپ دسن گے کہ جملہ معصوم دا ہے یہ تیرا چوتھا مولا ماتم کر کے رو کے مسجد نبوی چاہتا ہے دنیا میں کوئی قتل کا ایسا طریقہ نہیں بچا جو میرے بابا پہ نہ آزمایا گیا میرے بابا کو خنجروں سے مارا گیا میرے بابا کو تیروں سے مارا گیا میرے بابا کو تلواروں سے مارا گیا میرے مسلم جی میرے بابا کو پتھروں سے مارا گیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت اٹھا کے میرے بابا کے زخموں پہ ڈالتا تھا ایک قصہ کیا ہے یہ تیرے چوتھے امام آخیا ہے ہوں جملہ پڑھ لگا تیرے 5ویں امام دا یہ کسے ذاکر دا ایک فکرہ نہیں میرا کوئی فکرہ نہیں تیرے 5ویں امام دا تے 5ویں امام ادھر دیکھو ساڈی بدبختی ذاکراں دی یہ وے کہ اسی تانوں یہ دسنے ہاں کہ بی بی سکینہ نوں بڑا ماریا نے کوئی شک نہیں لیکن پانچتن پاک دی قسم 4 سال دی بی بی سکینہ سی 5 سال دا مولا باقر سی غازی دا علم لا کے کفن بنا کے میرے سر تے بنو جو میں جھوٹ بولاں یہ جننے تماچے بی بی سکینہ نوں وائدے سن اونے نال مولا باقر نوں وائدے سن اس سید نو بڑا ماریا گیا ہے قرآن دی قسم اس صدقے جاواں اس سید نو بڑا ماریا نے جدا نام مولا باقر اس سید نو بڑا ماریا نے کفری دے سامنے مار دے رہے نے پانچتن دی قسم اس سید نو بڑا ماریا نے وہ میں تانوں دس نہیں سکدا اگلی گل کیونکہ میں پڑھ گیا تے پھر تساں بعد چ آکھنا اینو پوچھو کتے دے ہے یہ اساں کدی نہیں سنیا میں تانوں اینا اشارہ کر سکنا وا انج کر کے نا انج کر کے اس سید باقر دے وال انج کر کے تے کسے ہور دے نال بن کے نا تے دوواں نوں مار دے سن اس تو بعد نہیں پڑھنا میں معاف کرا جائے میں صدقے جاواں میں اس تو بعد نہیں پڑھنا ہوں اے مولا باقر 5واں امام ہے اس امام نے جملہ آکھیا ہے جے تساں دھیان نہ جملہ میرا سننا ہے انج کان رکھ کے تے جملہ چتھیا چتھن تو بعد ایک باری ماڑی جی بریک آنی ہے تواڈے دل چ تے پھر تساں ہائے کرنی ہے تو تساں آپ آکھنا ہے تواڈے دل نے آکھنا ہے یہ جملہ زیغم مجتبائی دا ہو ہی نہیں سکدا یہ واقعی شہنشاہ بادشاہ باقر العلوم دا جملہ ہے یہ جملہ ہن سن کے اچھی ہائے کرا دے میرا مولا 5واں دا ہے میرا سلام اس دادے پر جسے موت کے بعد زیادہ مارا گیا ہے اور میں بسم اللہ کراں تو یہی سنتا ہے نا تیرا صدقے جاواں حوصلہ جناب سیدہ آپ کا پرسکون ملک صاحب آپ یہی سنتے ہیں نا کہ 13 ضربوں سے سر کاٹا تھا اور قتل کر دیا غازی شہنشاہ دی قسم چاچا جی انہاں قتل تو بعد ہو رہے کی کیتا ہے بطول کے بیٹے کا لاشا 9 حصوں میں تقسیم تھا یہ سن لیا جی یہ کنے جملے ہو گئے نے کنے ہو گئے ہوں کنا رہ گیا ایک وہ جملہ کدا ہے سید زادی دا اے انہیں بھائی جان پڑھن گے کہ امام گھوڑے دے بیٹھے نے تیسرے قدم تے پہنچے نے تے گھوڑا رکیا ہے اینج کر قرآن اور وارث قرآن اینج کر کے قرآن نے ویکھیا ہے تے سما دے اگے سورہ کوثر بیٹھی کنوں سمجھ آئیے صدقے جاواں بھائی جان ماتم واجب ہے نا شیعہ ہوں دھیان رکھا چھوٹے پتر بسم اللہ کراں ملک صاحب ایک باری حوصلہ کرو پھر میں جملہ آکھاں پھر ماتم یہ نہیں کرا دے جی میں کرن دا کہ میرے سارے ویر میریاں ساریاں بھੈਣਾں ایتھے جملہ آکھنا جی میں ایتھے آکھنا جی امام اترے ملک صاحب مینوں کپڑا دیا جی اے ہر ذاکر آندا ہے انج ویکھ کے نا انج امام تھلے اترے نے میریاں 2 دھیاں نے جہدے گھر دھی ہے وہ اللہ واسطے ایک باری ہائے کرا جے آخری واری پیو گھوڑے تو اتر کے نا تے انج آخری واری دھی نو انج لایا میں تیری ہائے تو صدقے جاواں کیڑا بندہ جنہیں ہائے نہیں کی تھی یار جہدے گھر دھیاں نے ہائے
बिस्मिल्लाह करा शादी जिदे घर धियां ने ओहदी हाज तो वाजब है ना, मैं बिस्मिल्लाह करा। कामरान जी एवं अल्लाह धियां ना बाद रवो जी, जिन्ने मेरे वीर बैठे हो, जिन्नियां मेरियां भैणां ने, अल्लाह तुहाड़ियां धियां दे नसीब चंगे करे। इधर वेखा जी, ये इंज करके ना, इंज आखिरी बारी इंज लाया, इंज ला के ना ते एक गल कीती है धी ने, एक गल कीती है प्यो ने, ठीक है। ये मैदान च किवें मेरा मौला शहीद होया है, ये मेरा वीर पढ़ेगा, वह हक है जिन्हें अण तो पढ़ना है। यही मैं बस आखना, वेख्या जी ये इंज करके आखिरी बारी हुण की आख्या, इस तो बाद मैं नहीं पढ़ना, मैं सलाम कर लगा, इस तो बाद सलाम कर लगा। एक बारी मेरे सदा पुरसा भी दिया जे, ताकि तुहाडे सदके च अल्लाह मैंने भी माफ़ करे, क्योंकि इमाम का फरमान है, जड़ा रोए या रुलाए, यदा मतलब है मेरे मसैब पढ़ने नाल अगर तुसी हाय करोगे ना, तो तुहाडे हाय का सदका अल्लाह मेरे जैसे कमीने गुनाहगार भी बख्श देगा। एक मेरे सदा भी एक बारी हाय कर दिया जे, तो मैं तुहानूं सलाम करा, इंज वेख के ना, इंज चुम के ना, तो इमाम आंदे ने, इंज वेख सकीना जी बाबा आंदी है, बाबा आप कहाँ, तुहानूं आप पता लगेगा कि ज़ैगम के जुमले नहीं, बाबा सैयदजादी जुमले ने, तुहानूं जुमला दसेगा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया सकीना इससे बेहतर जहान। एक बारी आवाज़ रोक के फिर सुनिया जी, मैं अगला फिक्र आखना है, तुहाड़ियां चीखां निकल जानियां ने, क्योंकि मुझे पता ना कि आपके अंदर कब्र हुसैन है, शिया मातमियों में जिसके अंदर कब्र हुसैन, मैं जुमला आखना है तो तुहाडे अंदरों चीख निकल आनी है। फिर देखा जी इमाम, ए बाबा आप कहाँ, जो भी जाता है लौट के नहीं आता, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाया इससे बेहतर जहान। अगला फिक्रा मैं आखना तेरिया चीखां निकल जानियां ने। इंज प्यो दा जख्मी मत्था चुम के आंदी है बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। वे बाबला मैनू त्रे खा गई यार, वे मेरा गरीब बाबा मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा, मुझे प्यास खा बिस्मिल्लाह करा। ये बाजरा गड़ी नहीं करबलाए, ये सदके जावा, ये बाजरा गड़ी नहीं करबलाए, अगले साल जिंदगी रही हो सकता है मेरे ते बरामदगी आए तो फिर मैं तेनों पूरा इमाम का कतल सुनावांगा, या इतों मैं मार के निकलांगा या तू मार के उठेगा। एडी मैनू दुआई सैयदजादियां ने, शाह जी तुसीं गवाह हो भाई मिट्टू जी, मेरा पिंड कोट शाह है तो मैनू मसैब के सैयदजादियां दुआए 500 सैयदजादी दुआए मेरी कंड पिछे 500 उन्होंने सैयदजादियां का वादा है, साढ़िया पुत्रा साढ़िया नौकरा जिथे खलोएगा तेनों पता लगेगा हुसैन दियां धीआं दा हत्थ तेरे सीने कंध ते कुरान की कसम मैनू पता लगता है जिथे मैं मसैब पढ़ना ना इंज ही होंदा है। ये पाइतन की कसम सैयदजादियां दुआ जे अगले साल जिंदगी रही कभी मेरे ते बरामदगी पाई तो मैं तेनों दसांगा किवें लत्था है किवें कुट्ठा है तो किवें घोड़े भज्जे ने। अज इस तो बाद मैं चला जी। इमाम आख्या अच्छा पुत्र पानी, इमाम आख्या वहाँ साकी कौसर तेरा दादा अली है, हौज़े कौसर की मालकन तेरी दादी ज़हरा है, हौज़े कौसर का मालिक तेरा नाना नबी है, आते ये उत्थे पानी मिलता है। तो इंज करके ना हूँ एक ही गल है, एक बार इंज करो, हाँ एक जी चाचा जी चाचा एक बार करो, हाँ इंज इधर जरा माड़ा जा साह लवो, जरा माड़ा जा साह लवो जरा माड़ा जा, एक बार माड़ा जा साह लवो। तो ये अद्धे मिनट बाद मैं सलाम कर लगा, क्योंकि मैनू पता है इस तो बाद ना मैं पढ़न दे लैक रहना तो ना तुसां सुनन दे लैक रहना। ये ध्यान ना सुना जे साह ले लेना। हुण चाचा मुश्ताक जी हुण सारिया मेरा भरावां ते मेरियां भैणां रज के हाय करनी है, अद्धा मिनट मैं सलाम कर लगा। इंज वेख के ये गलती की हुण प्यो की आंदा, भा मिट्टू जी प्यो की आंदा, प्यो आंदा ए सकीना जी बाबा ये मेरा पुत्र गलत दस, जी बाबा ये मेरा पुत्र दस तू मेरा बेटा है कि बेटी? एंकर कहने बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। मेरा पुत्र कितने साल दी है? बाबा 4 साल के। इमाम ने आखिरी वारी जे वार आखिरी ध्यान रखा जी, इमाम धी का मत्था चुका है तो ये पुत्र दस 4 साल में कभी ऐसा हुआ है कि तूने कुछ बनवाया हो और मैंने न माना हो? सदके जावा। मुस्लिम जी रो के बीबी आती नहीं बाबा जो भी मेरे मुंह से निकला है ना बेशक अर्श पे हाथ डाल के मंगवाना पड़ा है, बाबा तूने अता किया है। तो सैयद आंदा है जे तो ये अज एक गरीब प्यो बनवाए तो मनेगी? उच्ची हाय करा जे इंज 2 कदम पीछे हट के आती है लख बनवावे मेरा लहज़े ला मेहमान बाबा। मैं बिस्मिल्लाह भाई हाथ पकड़ना, भाई के हाथ पकड़ना, भाई के फट गया मुँह, इसका मुँह फट गया भाई, हाथ पकड़ना अल्लाह के लिए। मैं तां ते कहना मैं नहीं पढ़ना, मैं तां ते कहना अगर मैं पूरा पढ़िया पाइतन की कसम या मैं बेहोश होगा या तुसा हो जाना है। तो तुहानू मौला हुसैन की कसम है, तुहानू गाजी शहनशाह की कसम, तुसा मैनू फिर नहीं आखना कि दोबारा पढ़, क्योंकि अगे वधिया तो फिर जाती है जेडे मेरे वीर ने पढ़ना है वह हक बनता है वो पढ़े। ये तुहानू मौला हुसैन का वास्ता है, मैनू इस तो बाद नहीं आखना फिर पढ़। एन करके आख्या बाबा कभी ऐसा फरमाया नहीं, बाबा मैं जो मंगिया तू अता किया है, बाबा लख मनवावे मेरा लहजे दा मेहमान बाबा। और एक बारी मातम की सदा हर पास आए और गाजी दे पंजे दी कसम आखिरी बारी धी दा मत्था चुम के हुसैन दा ज्यादा गल्लां नहीं करनियां, बस इन्ना ही आखना है जहां जगह मिले सो जाना।
फुफियों को तंग ना करना, उनके हाथ बंधे हैं, सज्जाद बीमार है, सकीना लोग यतीमों को अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मोमिन किराम तशरीफ रख